Children, 6th class, good morning. Today we are going to learn about second unit, the snake charmer. Do you know the meaning of the snake charmer? Is the person who catch the snakes with the music and give amusement to people. That person is called as a snake charmer. See children. Look at the following picture and answer the questions that follow. See, pre-reading. See, observe this picture carefully. Some people are there. There is a house. One man is reading the newspaper, and one woman sat on the cot, and one woman giving coffee, and old woman was feeding her grandson, and grandfather and granddaughter with the pet animals. She hold car, and around them there were pet animals. There was a cow, birds, trees, everything is there. The house is so beautiful. Observe it carefully. See, cock, hen, chicks, everything. Then see the picture carefully and give the answers below. Do you have any pet at your house? Yeah, shown in the picture. He is asking, the writer is asking, do you have any pet animals? Yeah, shown in the picture. Here dogs are there now. So dogs, chick, hen, cock, everything is there. So he is asking, do you have any pet animal? If you have, yes, answer. If you don't have, no, you have to write the answer. Unte yes అని రాయండి అమ్మ, లేకపోతే no అని రాయండి. Are you comfortable with them? They are all playing happily. So in this picture they are all comfortable. If you have also any pet animal, are you comfortable with that? దాంతో నీకు సౌకర్యంగా ఉన్నదా అని అడిగాడు. ఉన్నది అంటే కంఫర్టబుల్, ఎస్ అని రాయండి. లేదు అంటే నో. నెక్స్ట్, డూ యూ ట్రీట్ దెమ్ ఇన్ ఎ ఫ్రెండ్లీ మేనర్? నువ్వు నీకున్న పెట్ యానిమల్స్ స్నేహంగా చూసుకుంటావా, కొడుతుంటావా, దయ లేకుండా ప్రవర్తిస్తావా అని అడుగుతున్నారు. సో ఫ్రెండ్లీ మేనర్, ఎలా చూడాలి మనం జంతువులను కూడా? ఫ్రెండ్లీ మేనర్, స్నేహంగా చూడాలి. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ స్ట్రేంజ్ యానిమల్స్, విల్ యూ గో నియర్ దెమ్? ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ స్ట్రేంజ్ యానిమల్స్, ఇఫ్ యూ గో టు దెమ్, నియర్ దెమ్, వెళ్తారమ్మ దగ్గరికి? కొత్త జంతువు చూస్తే కనుక దగ్గరికి వెళ్తారా, సాహసిస్తారా మీరు? Oh no. So see here one picture. This pre-reading will give some message to your lesson, a reading lesson. So in a reading also a snake charmer was there, and he used to catch the snakes and make them play in the streets. So this pre-reading always gives some అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద ఏ రీడింగ్. ఓకేనమ్మా, మీకు ఎప్పుడు కూడా ప్రీ రీడింగు దాంట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏ రీడింగ్ అంశాలతోటి సరిపోలే ఉంటాయి. ఓకే. ద స్నేక్ చార్మర్. ద లెసన్ నేమ్ వాజ్ స్నేక్ చార్మర్. You told what is the meaning of snake charmer? The person who catches snakes and made them to play in the streets. Once upon a time, there lived a snake charmer in Iraq. Where did a snake charmer live? In Iraq. So, when did he live? Once upon a time. So, ఎప్పుడో జరిగిన కథ ఇది. కాబట్టి, what did he writer use here? Once upon a time. Once upon a time, what was there? There was a snake charmer. Where did he live? In Iraq. He caught different kinds of snakes and made them dance in bazaars for his livelihood. Who caught different snakes? The snake charmer. What did a snake charmer catch? Different kinds of snakes. Then what did he do with them? With them he made them dance in bazaars. Why he made them to dance in bazaars? For his livelihood. ఆహారం కోసం, జీవన పోషణ కోసం. లైవ్లీ మీన్స్ వాట్? ఫుడ్ ఫర్ లివింగ్. ఆహారం, బతకడం కోసం, జీవనం కోసం
He made them to dance in the bazaars. Okay, children? ఒక స్నేక్ చార్మర్ ఉండేవాడు, ఇరాక్లో ఉండేవాడు. అతను రకరకాల పాముల్ని పట్టుకొచ్చి బజార్లో ఆడించి తన పొట్ట పోసుకునేవాడు. పొట్ట పోసుకోవడం అంటే ఏంటి? ఆహార సేకరణకు వినియోగించుకునేవాడు ఆ డబ్బుతో. యాజ్ ద డేస్ వెంట్ ఆన్ మీన్స్ పాస్ట్. రోజులు గడిచే కొద్దీ, యాజ్ ద డేస్ వెంట్ ఆన్, ఇట్ బికేమ్ వెరీ కామన్ టు క్రౌన్ పీపుల్. ఇట్ మీన్స్ వాట్? డాన్సింగ్ ద స్నేక్స్. పాములను ఆడించటం. ఇట్ మీన్స్ వాట్? డాన్సింగ్ ద స్నేక్స్. బికేమ్ వెరీ కామన్ టు ద టౌన్ పీపుల్. యూజువల్లీ ఇట్ బికేమ్ కామన్. పాములను ఆడించటం, బజార్లో డబ్బులు సంపాదించడం స్నేక్ చార్మర్ పని అయితే, ఆ పామును చూసి ఆనందించడానికి వాళ్ళకి అలవాటైపోయి స్పందించట్లేదు ఎవరు? టౌన్ పీపుల్. Where did he made play the snakes? In the towns. So the town people are bored up with that snake dancing. Very common means it became bored to the people in the town. They are lost interest in these street performances. స్ట్రీట్ పర్ఫార్మెన్స్, బజార్లో వేసేటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ప్రదర్శనలు పాములతోటి. దే హ్యావ్ నో ఇంట్రెస్ట్. They had no interest. They lost their interest because it became quite common. పాములు ఆడించడం అనేది బజార్లో కామన్ అయిపోయింది కాబట్టి, కొత్త విషయం కాదు కాబట్టి ఎవరు అంత ఆసక్తి కనపరచటం లేదు. Thus the snake charmer chose to go into harsh and snowy mountains looking for new sorts of snakes. See, then the snake charmer thought, I will bring new ones to attract the people. For that, what did he do? Where did he go? He go to the harsh and snowy mountains. Where did he go for to bring new kinds of snakes? He went to harsh and snowy mountains. మంచుతో గడ్డగట్టినటువంటి, కఠినమైన మంచుతో గడ్డగట్టినటువంటి పర్వతాల దగ్గరికి వెళ్ళాడు. Why he went there? Looking for new sort of snakes, new kind of snakes. Sorts means kind. He wanted to display them. Display means show. He wanted to show them to the town people and thereby raise a few coppers from the spectators. Copper means coins, money. They are in the brown color, bronze metal anamata, copper. సో అతనికి కొంచెం డబ్బు పెంచుకోవచ్చు, బజార్లో వచ్చే ఆదాయం పెంచుకోవచ్చు అనుకున్నాడు. ఎందుకంటే అందరూ కామన్ అయిపోయి చూడటం లేదు కదా. కొత్తవి తెస్తే బాగా చూస్తారు, అప్పుడు నాణాలు ఎక్కువ వస్తాయి, జీవనోపాధి పెరుగుతుంది అనుకున్నాడు ఎవరు? స్నేక్ చార్మర్. ఫ్రమ్ ద స్పెక్టేటర్స్. Where did he get that coppers? From the spectators. Spectators means those who see the dancing in the bazaar. The people, those who see the dancing in the bazaar. Dancing of what? Snakes. So, ప్రదర్శకులు అయినటువంటి ఈ స్నేక్ చార్మరు కొత్త రకాల పాములు తెచ్చి ప్రేక్షకులను ఆకర్షించుకొని, చూసేవాళ్ళని ఆకర్షించుకొని ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించుకోవాలి అనుకున్నాడు. ఆ మనీ ఏ రూపంలో ఉంది? కాపర్ మెటల్తో చేయబడినటువంటి నాణాలు అవి, బ్రౌన్ కలర్ అవి. ఓకే, where did he go? He go to the mountains, snowy mountains, harsh and snowy mountains. See, he went to the harsh and snowy mountains. There he finds some sort of animal. See, it has wings, large wings, and also tail. So, he was foolish to search through the snowy mountains for snakes. Imagine, children, do snakes live near snowy mountains? No. But this foolish snake charmer went to the snowy mountains in search of snakes. So, ఫార్చునేట్లీ ఈ తెలివి తక్కువ వాడు మంచు పర్వతాల దగ్గరికి వెళ్ళాడు పాములు ఎత్తడానికి. ఉంటాయా? ఉండవు అక్కడ. ఫార్చునేట్లీ he found a mighty and ferocious looking dragon. మైటీ అంటే శక్తివంతమైన, బలవంతమైన, స్ట్రాంగ్ అనమాట. వాట్ డిడ్ హీ ఫౌండ్? మైటీ అండ్ ఫెరోషియస్ లుకింగ్ డ్రాగన్. చూడటానికే భయం పుట్టేటట్టు. ఫెరోషియస్ అంటే ఏంటమ్మా? భయం పుట్టేటట్టుగా. లుకింగ్ డ్రాగన్ విచ్ అపియర్డ్ టు బి డెడ్ ఇన్
dead from the cold. How it was appeared? Dead. Why it was dead? From the cold. చలికి మంచు కొండల్లో ఉండే చలికి అది చనిపోయినట్టుగా కనిపించింది. అపియర్ కనిపిస్తుంది అలా పడి ఉండి నిర్జీవంగా. బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ యాక్చువల్లీ డెడ్. ద స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డార్మెంట్ స్టేట్. ఆ స్థితిని ఏమంటారంటే నిద్రావస్థ అంటారు. మీరు సైన్స్లో నేర్చుకుంటారు. కొన్ని జంతువులు మంచు ఎక్కువగా ఉంటే కనుక జీవక్రియలు చేయకుండా విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి, ఆహారాన్ని తక్కువ తీసుకుంటూ. దాన్ని ఏమంటారు? డార్మెంట్ స్టేజ్ అంటారు, నిద్రావస్థ. సో యాక్చువల్లీ ద డ్రాగన్ డిడ్ నాట్ డై. డ్రాగన్ మీన్స్ వాట్? బిగ్ యానిమల్, ఫిరోషియస్ యానిమల్, మైటీ యానిమల్ విత్ వింగ్స్ అండ్ లాంగ్ టైల్. He bundled up. Anyhow, he thought it was dead. So he bundled me packed, and frozen creature in a cloth. He మూటగట్టాడు క్లాత్లో. Frozen means it was seems to be dead for the ice. మంచుతో గడ్డగట్టబడిన. Frozen means మంచుతో గడ్డగట్టబడిన. Creature means animal. In a cloth, బట్టతో మూటగట్టాడు గట్టిగా. And tied it up with a string. He tied it up with a string. గట్టి స్ట్రింగ్ తోటి పెన్ దారం లాంటి దాంతో కట్టేశాడు మూటను గట్టిగా తీగతోటి. స్ట్రింగ్. And tied it means dragon with a string and carried it down to the town. It means again dragon. Where did he brought that? He brought the town. తీసుకొచ్చాడు పట్టణానికి. బాగా గుడ్డలో మూట కట్టి ఆ డ్రాగన్ని మంచుతో గడ్డగట్టింది. అది చూడటానికి చనిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ చనిపోలేదు. కానీ ఇతను డెడ్ అనుకుంటున్నాడు. బట్ ఇట్ వాజ్ అలైవ్. బట్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ డార్మెంట్ స్టేజ్. నిద్రావస్థలో ఉంది కాబట్టి ఏమీ చేయలేదు. కాబట్టి దాన్ని దగ్గరగా మడతేసి ఒక క్లాత్లో పెట్టి మూటగట్టి దానికి పెద్ద ఏం చుట్టాడు? తీగ చుట్టేశాడు, స్ట్రింగ్. నేను ఎక్కడికి వచ్చిన అతను? హీ కేమ్ టు ద టౌన్. He was dreaming that this mighty dragon would change his fate. What was he doing? What did he think? This mighty dragon would raise his money, earning. అతని సంపాదన పెంచుతుంది. దీన్ని చూడంగానే పట్టణం వాళ్ళంతా ఎగబడతారు చూడటానికి. వాళ్ళకి కనిపడిని వినపడినాయి కదా, ఇవన్నీ చూడని కదా ఇప్పటికే. అందుకని వింతగా చూస్తారు, డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయని ఆశించాడు. ఇట్ విల్ చేంజ్ హిజ్ ఫేట్. అతని యొక్క విధిని మార్చివేస్తుంది. ఇక పేదవానిగా బతకాల్సిన అవసరం ఉండదు, డబ్బులు బాగా వస్తాయి, ఇది నా రాతను మార్చేస్తుంది అనుకున్నాడు. హూ? ద స్నేక్ చామర్. హీ వాజ్ డ్రీమింగ్. బట్ ఆ కలకంటున్నాడు, ఇంత వస్తువుని తీసుకెళ్తున్నాను కదా, నా ఆదాయం పెరుగుతుంది, నా విధే మారిపోతుంది అనుకున్నాడు. ఫేట్ మీన్స్ విధి. He was dreaming that his mighty dragon would change his fate. People would admire his brave act. Why people admire him? For his brave act catching the dragon. ధైర్యంగా ఎప్పుడేం చెప్తాడు? చంపేశాను నేనే అని చెప్తాడు, అంత పెద్ద జంతువుని. సో అతన్ని మెచ్చుకుంటారు ప్రజలంతా. People would admire his brave act. What was the brave act? Killing that mighty dragon. And treat him in a ceremonial way. ట్రీట్ హిమ్ ఇన్ ఏ సెరమోనియల్ వెళ్ళి అంటే చాలా అసలు గొప్పవాడిగా చూస్తారు అందరూ. అమ్మో ఇంత పెద్ద జంతువుని ఇతను వేటాడి తెచ్చాడు, అమ్మో ఇట్స్ గ్రేట్ మ్యాన్ అన్నట్టు చూస్తారు, స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ అన్నట్టు. సెరమోనియల్ గౌరవం, చాలా ఆరాధనగా చూస్తారు నాకెళ్ళి. సెరమోనియల్ వే. హీ మైట్ గెట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ. సో ఎవ్రీబడి గివ్స్ హిమ్ మనీ, గివ్స్ మీ మనీ. హూ థాట్? స్నేక్ చార్మర్ థాట్ లైక్ దట్. He might get a lot of money so that he could lead a luxurious life, happy life. He could lead a happy life with that money by showing the mighty dragon animal to the city people. ఆ సిటీ వాళ్ళకి ఇది చూపించి ఇంత భయంకరమైన జంతువుని నేనే చంపాను అని చెప్తే గుంపులుగా చేరి డబ్బులు బాగా ఇస్తారు. అప్పుడు అతని తలరాజు మారిపోయి చాలా డబ్బు ఎక్కువగా ఉండి విలాసవంతమైన జీవితానికి జీవించవచ్చు అనుకున్నాడు. ఎవరు? స్నేక్ చార్మర్. హీ వాజ్ డ్రీమింగ్ ఆల్ దిస్. హీ వాజ్ డ్రీమింగ్ అనమాట. సో హీ కుడ్ లీడ్ ఎ లగ్జూరియస్ లైఫ్. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపచ్చు అనుకున్నాడు.
He reached a bazaar in the town. So he reached a bazaar in the town, one bazaar in the town. Look, he called out to the town people with excitement. Excitement అంటే ఒక రకమైన ఉద్రేకంగా ఏదో చూపించబోతున్నానన్న అంత ఉద్రేకత ఫేస్లో కనపడుతూ ఏం చేశాడు? ఈ కాల్ ద పీపుల్ సేయింగ్ లుక్, ఆశ్చర్యకరంగా పిలిచాడు. ఆశ్చర్యకరంగా చూసే వాళ్ళకి ఆసక్తి కలిగేటట్టుగా పిలిచాడు. లుక్, హీ కాల్డ్ అవుట్ ద టౌన్ పీపుల్ ఎక్సైట్మెంట్. లుక్ what I have bought with a great difficulty and untiring search. Look, people, what I have bought. నేనేం తెచ్చానో చూడండి. విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ అండ్ అన్టైరింగ్ సర్చ్. అలుపు లేకుండా వెతికి వెతికి చాలా కష్టం మీద, చాలా బాగా కష్టం మీద తెచ్చాను దీన్ని. ఫ్రమ్ కోల్డ్ మౌంటైన్స్. ఓ, ఐ బాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ మౌంటైన్స్. మంచు పర్వతాల నుంచి తెచ్చాను నేను, శీతల పర్వతాల నుంచి. కమ్ అండ్ సీ దిస్ మైటీ డ్రాగన్. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కమ్ అండ్ సీ ద మైటీ డ్రాగన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ కిల్డ్. దాన్ని నేనే చంపా. విచ్ ఐ హ్యావ్ కిల్డ్, దాని ప్రాణం లేదు. హీ వాజ్ అనౌన్సింగ్ హూ స్నేక్ చార్మర్, whom he was announcing to the city people. The town people came from far and near to look eagerly at it. It was a dragon. From near people and far people of town people came to see the dragon. దగ్గర వాళ్ళు, దూరపు వాళ్ళు అందరూ కూడా గుమికూడారు చూడటానికి. దే గ్యాదర్డ్ అండ్ క్రౌడెడ్ అరౌండ్ ద డ్రాగన్. సో దే గ్యాదర్డ్ అండ్ క్రౌడెడ్. దే గ్యాదర్డ్, అందరూ గుంపు కూడారు. అండ్ క్రౌడెడ్ అరౌండ్ ద డ్రాగన్, దాని చుట్టూ చేరారు, డ్రాగన్ చుట్టూ. So thick that they had to jostle against one another. So thick అంటే బాగా గుంపు, ఎక్కువగా చేరారు గుంపు, బాగా కిక్కిరిసి. థిక్ అంటే కిక్కిరిసి. సో దే హ్యాడ్ ఎ జోస్టల్. దే మీన్స్ ద పీపుల్ హూ గ్యాదర్డ్ దేర్, టౌన్ పీపుల్. జోస్టల్ అంటే రష్ అనమాట. ఆ తోపులాట ఏర్పడుతుంది చూడటానికి, ఆ వింతని జోస్టల్. ఎగెనిస్ట్ వన్ అనదర్, ఒకళ్ళు తోచుకుంటున్నారు అక్కడ, గుంపులు ఎక్కువైపోయి. ఆల్ craning their necks. They are stretching their necks from the group to see the dragon. మెడన్ చాస్తున్నారు బాగా చూడటానికి. టు క్యాచ్ ఎ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫియర్. గ్లిమ్స్ అండ్ సీ, టు క్యాచ్, ఒక్కసారి చూద్దామని. ఆ ఫియర్స్ అండ్ టెరిబుల్ క్రీచర్, ఆ భయంకరమైనటువంటి, చూడటానికే భయం పడుతుంది, దాన్ని చూడటానికి మెడల్ చాచి మరీ ఇబ్బంది పడుతున్నారు అందరు జనం గుంపులో. ఇట్ వాస్ బిగ్గర్ దాన్ ఎనీ స్నేక్ దే హ్యాడ్ ఎవర్ సీన్ బిఫోర్. యాక్చువల్ ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్ దాన్ ఎనీ స్నేక్ దే నెవర్ సీ బిఫోర్. చాలా పెద్దగా ఉంది, పాములకు అతను తెచ్చే ఇతర పాముల కంటే కూడా చాలా స్పెషల్గా పెద్దగా ఉంది ఇది. దే నెవర్ సీ బిఫోర్, ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చూడలేదు వాళ్ళు దాన్ని. దట్స్ వై థిక్ క్రౌడ్ గ్యాదర్డ్ దేర్ జోస్టిల్ ద వన్ అనదర్. ఓకే. In the town, the sun grew hot. So, the sun grew hot. The time was passing and the sun grew hot. కాలం గడిచే కొద్దీ, సమయం గడిచే కొద్దీ సూర్యుడు వేడెక్కుతున్నాడు, మధ్యాహ్నం అవుతుంది, హాట్. The warmth of the rays woke dragon. Now the dragon was frozen, no? That's why it was in a dormant stage. Now it was woke up because the frozen ice was melt and dragon woke up. అది గట్టగట్టినటువంటి డ్రాగన్ సూర్యుని కిరణాలకు మేల్కొంది. నిద్రావస్థ నుంచి ఏమైంది? మేల్కొంది. సూర్యుని యొక్క వేడికి, కిరణాల వేడికి. ఇట్ వాస్ నాట్ డెడ్ ఆల్ దిస్ టైమ్ బట్ merely frozen without outward movement in snowy mountains. So actually it was not dead, but because of the snow it couldn't do any life activities. That's why it is lying as dead. చచ్చిపోయింది, అలా పడుంది, కానీ అక్కడ మంచుకి ఏం చేయలేక అలా పడుంది అది. Slowly the dragon in bundle started moving. As the sun rays touched its body, it slowly moving. It was slowly moving. సూర్యకిరణాలు తాకే కొద్దీ ఇది కదలటం మొదలుపెట్టింది, ఫ్రోజన్ స్టేట్ అయిపోయి. Soon it emerged out.
ఎమర్జ్డ్ మీన్స్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద క్లాత్. గుడ్ల కట్టి ముట్టేశాడు కదా, క్లాత్ నుంచి బయటకు వచ్చింది. బ్రేకింగ్ ద స్ట్రింగ్ ఇట్ వాస్ టైడ్ ఇన్, కట్టేసిన స్ప్రింగ్ని పగలగొట్టి మరీ బయటకు వచ్చింది. టైడ్ ఇన్ మీన్స్ ఇట్ వాస్ ప్యాక్డ్, నో ప్యాకింగ్ నుంచి బయటకు వచ్చింది. ద టౌన్ పీపుల్ గాట్ టెర్రిఫైడ్ బై ద సైట్ ఆఫ్ ద డ్రాగన్. సైట్ మీన్స్ లుక్. వెన్ దే లుక్ ద డ్రాగన్ ఫుల్ సైజ్, దే ఆర్ టెర్రిఫైడ్. పైన పడిపోయారు. హూ ఆర్ టెరిఫైడ్? టౌన్ పీపుల్. వై దే వర్ టెరిఫైడ్? దే వర్ సీయింగ్ ద డ్రాగన్ ఫుల్లీ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ వాస్ అలైవ్. సో దే ఆర్ హారిఫైడ్. భయపడిపోయారు. They could not believe what's happening. They could not believe what is coming out of this cover of the cloth, and was breaking the string also. The snake charmer said it was dead, but now it was moving. What is going on? ఇదని చచ్చిపోయిందని చెప్పాడు. ఇదని కదులుతుంది, బాగా పూర్తి ఆకారం తెచ్చుకుంది. ఏం జరుగుతుందా? దే కుడెంట్ అండర్స్టాండ్. ద టౌన్ పీపుల్ అర్థం కాలే ఏం జరుగుతుందో. దే కుడెంట్ బిలీవ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. అది బతికి వచ్చింది అంటే నమ్మలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే చచ్చిందని ఖచ్చితంగా చెప్పాడు అతను. ఐ ఓన్లీ కిల్డ్ అని చెప్పాడు. బికాస్ ద స్నేక్ చార్మర్ సెడ్ హీ కిల్డ్ ద డ్రాగన్. వై ఆల్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ ఏ సర్ప్రైజింగ్ మూడ్ అండ్ టెరిఫైడ్ మూడ్? బికాస్ ద డ్రాగన్ వాజ్ అలైవ్, బట్ ద స్నేక్ చార్మర్ సెడ్ ఇట్ వాజ్ డెడ్. హీ ఓన్లీ కిల్డ్ ఇట్. అది బతికి లేదు, నేను చంపానని చెప్పాడు కదా, మరి ఎట్లా కదులుతుంది అని భయం వేసింది వాళ్ళకి. బట్ దిస్ డ్రాగన్ కేమ్ బ్యాక్ అలైవ్. ఇది బతికింది మళ్ళీ. ఎలా? దే స్టార్టెడ్ రన్నింగ్ అవే, పుషింగ్ వన్ అనదర్ ఇన్ ప్యానిక్. ఇందాకేమో జోస్టల్ అన్నారు, చూడటానికి తోసుకోవటం ఒకళ్ళనొకళ్ళని జోస్టల్ అన్నాడు. ఇప్పుడేమంటున్నాడు? పుషింగ్ వన్ అనదర్ ఇన్ ప్యానిక్. ఎవరినాళ్ళు కాపాడుకోవడానికి బాధాకరంగా ఒకళ్ళనొకళ్ళు నెట్టుకుంటున్నారు. ప్యానిక్ మీన్స్ పెయిన్ఫుల్. నెట్టుకుంటున్నారు. స్ట్రీక్స్, భయంతో కూడిన అరుపులు. ఫిల్డ్ ఆ స్ట్రీట్స్, బజార్లు నిండిపోయాయి. ఎందుకంటే నీరు ఫార్ నుంచి, దగ్గర ప్లేసుల నుంచి, ఫార్ ప్లేసుల నుంచి చూడటానికి వచ్చి థిక్ క్రౌడ్ ఏర్పడింది, జోస్టల్ ఏర్పడింది ఆ క్రౌడ్ మధ్య. బట్ నౌ దే ఆర్ పుషింగ్ వన్ అనదర్ ఇన్ ఎ ప్యానిక్ వే అండ్ స్ట్రీక్స్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ ద స్ట్రీట్స్. భయంతో కూడిన అరుపులు ఏర్పడ్డాయి, పెద్ద పెద్ద అరుపులు. ద మైటీ సర్పెంట్ లైక్ లుకింగ్ డ్రాగన్. మైటీ మీన్స్ బలమైనటువంటి ఆ పాము. అందరూ పాము అనుకుంటున్నారు. సర్పెంట్ లైక్ లుకింగ్ డ్రాగన్ ఎంట్విండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అరౌండ్ ఏ పిల్లర్. దానికి అది బయటకు వస్తూనే ఒక పిల్లర్ చుట్టుకుపోయింది. ఎంట్విండ్ దానికి అదే చుట్టుకుపోయింది. అండ్ డివోర్డ్ స్నేక్ చార్మర్. అందరు భయంతో పరిగెత్తున్నారు. ఆ స్నేక్ చార్మర్ అక్కడే ఉన్నాడు. డివోర్డ్ ఎట్ స్నేక్. ఆకలితో చూస్తుంది. అప్పుడు దాకా నిద్రావస్థలో ఉంది కదా, దానికి ఇప్పుడు ఆకలి అవుతుంది. విపరీతమైన ఆకలితోటి ఎవరిని తిందామా అన్నట్టుగా ఇప్పుడు దగ్గరలో ఎవరున్నారు? స్నేక్ చార్మర్. అతని వైపు చూస్తూ ఉన్నది. అందుకని తెలియని యానిమల్స్ తెచ్చుకోవచ్చా మనం పెట్ యానిమల్స్గా? నో, షుడ్ నాట్ బ్రింగ్ దట్ బికాస్ we fell in danger some time. మనం పెట్ యానిమల్స్ అని ఏది పడితే అది తెస్తే కొన్నిసార్లు ప్రమాదాలు వస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి ఎంత ప్రమాదం వచ్చిందో. అందరూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు తోసుకుంటూ ఏ విధంగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారో చూడండి. ఒక్కసారి ఇట్స్ నాట్ ఎ పెట్ యానిమల్, నో. సో ఎవ్రీ యానిమల్ ఈజ్ నాట్ ఏ గుడ్ పెట్ యానిమల్. We should think and make them as pet animals. We should think about the animals, whether they are good or not, whether they are wild in nature or good in nature. Then only we have to, those animals which behave in good manner only, we can make them as a pet animals. See children, thank you.